all. Good evening, ma. Good evening. So today we are going to see about the general studies that we used to come in the part A of our syllabus. Like if you are trying for a various posts, various like any post regarding to Fssai, we will be having this. Okay. For this one, for a food analyst, we don't have any general studies area. So for if anyone preparing purely for food analyst, they can skip this session. So this session is not needed for them. And regarding this, no. Am I audible? If I am not audible, please convey to me. Okay. Okay, ma. Today we are going to see about how we have to cover for the part A of our syllabus. If you are preparing for the Fssai exam, you have to give much focus to the part A. Without part A, without giving importance to the part A, you can't crack this exam. Mark my words, sir. Because see here the weightage out of 120 questions. See, out of 120 questions, they have given 40%. 40 questions were asked from this area. Okay, good evening, sir. Okay, from this area, from the part A, they have been asking much question. That is 40 questions. That tends to around, like if you set it in the percentage, it will comes around 33% of the question will be in the part A session. Okay. Am I audible, ma? Is it audible to you? Okay. If I am not audible, please convey me, in comment section. Okay. So today we are going to see about how we are going to, how we are going to cover this area. So in part A, see 10 questions will be from the general intelligence. General intelligence in the sense they will be asking you about reasoning. Here they give about like pie diagrams. Just a second. Pie diagrams or any graphs, graph questions. Such kind of questions will be asked in the general intelligence. See, you have to practice, at least have an attempt on how to solve these questions. Don't go blankly and try to answer those questions in the examinations. Because once we have been familiar with the questions, our mind used to set work according to that. So at least try some general intelligence questions that won't be much complex, but please do try before going into the exam. So today we are going to see about the general awareness. So see, in the syllabus it has been given that the questions to test the ability of the candidate. Just a second. So in the general awareness sections, we will be going to okay. ஓகேம்மா, பைலிங்குலாக இருக்கிறேன் நான். ஓகேங்களா? ஸோ 2 லாங்குவேஜுமே பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். அது ஏற்ற மாதிரி இங்கே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பியூர்லி வில் பி இன் இங்கிலீஷ். ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி இன் தமிழ். ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா questions to test the ability of the candidate, general awareness of the environment around him or her and its application to the society. So you have to have a general awareness about the surroundings, that is current affairs. Also the knowledge of just a second, இந்த போர்ஷன் முடிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேளுங்க, உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ இதில் பாருங்கள், ஜென்ரல் அவேர்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. உங்களுடைய சுற்றுச்சூழலில் என்னென்ன நடக்குதுன்ற உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ டெஸ்டிங் தி நாலேஜ் ஆஃப் தி கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே அப்சர்வேஷன். கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்ட்லி வேர்ல்டு ஈவெண்ட்ஸ், இந்தியா இன் தி வேர்ல்டு ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க. இந்தியா இன் தி வேர்ல்டு அஃபேர்ஸ், லைக் உக்ரைனுடைய கரன்சி என்ன, ரஷ்யாவுடைய கரன்சி என்ன, ரூபல் தான் அப்படின்னா என்ன, புரியுங்களா? ஸோ கரன்சிஸு இந்த மாதிரி லைக் எந்த ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது, நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக. அண்ட் வேர்ல்டு அஃபேர்ஸ், இந்தியா இந்த வேர்ல்டு அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா அக்டோபர் மந்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா there is a release about in every year they used to release about the Nobel Prizes. Nobel Prize, Olympics, 2021 Olympics. At least you require around, if I am not wrong, you require around, you have to cover from August.
at least do from August. Okay, if I'm not wrong, you can cover from July also, July 2021. So at least give importance to these areas. There have been 7 medals won by Indians in the, you know, uh, in the Olympics. So do we have to cover February and March 2022? Covering February would help you in if any questions will be there, but have a general view. For example, there are some websites called GK Today, Insights on India. These, just read the headings. Don't go for in-depth current affairs. வெறும் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் படித்தாவே போதும். நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா FSI பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப லிபரலாக தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா? நீங்கள் இன்டெப்த் நாலேஜ்ன்றது இங்கே கேட்கவே இல்லை. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்படின்றப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஓவராலான இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சாவே போதும். நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் அவுட்லைன். ஓகேங்களா? அது மட்டும் போதுமா? இன்சைட்ஸ் இந்தியாவில் ப்ரிலிம்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பாட்டில் மட்டும் படிங்க, அதுவே மோர் தென் இனஃப். அதுலேயும் ஃபுட்டு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபெஸையுடைய கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து போய் பாருங்கள். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய டி சீரீஸ்லாம் வந்து நான் ஜனவரி மந்த் வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கவர் பண்ணலை. ஸோ ஜனவரி வரைக்கும் ஒரு டி சீரீஸ் வீடியோஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மேபி இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், ஐ வுட் சே தட் அரௌண்ட் 10 questions will be reflected from current our T series. ஓகே, சிங்கிள் டி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 கொஸ்டினாச்சும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கவர் ஆகும், எக்ஸாம்ஸ்லேயே சொல்கிறேன். ஸோ அது கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துட்டு போங்க. ஒரு 40 டி சீரிஸ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் அப்ரிவேஷன் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம், MCQs 2 வீடியோ போட்டிருப்போம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் அரௌண்ட் ஒரு 550 கொஸ்டின்ஸுக்கான லைக் 500 கொஸ்டின்ஸுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் தான், அந்த டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் எல்லா வீடியோவும் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க. நாளைக்கு கூட உட்காந்து படிக்கிறவங்க, ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு டைம் இருக்காது, பதட்டம் ஆவீங்க. நீங்கள் படித்தது தான் ரிவிஷன் பண்ணணும்னு தோணும். ஸோ நாளைக்கு சண்டேல நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா 40 டி சீரிஸ் வீடியோவும் தயவுசெய்து பார்த்துடுங்க. அதனால் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு கொஸ்டின் சொல்கிறப்போ தேடி எடுத்தது எல்லாமே செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ½ டே எடுக்கும். அந்த கொஸ்டின் ஒரு 10 கொஸ்டின் செட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கெட்டு பண்ணியிருந்தோம். அப்படின்றப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லைக் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது கொஞ்சம் பாருங்கள். ஃபெஸையோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் எக்ஸாமினேஷன். அண்ட் ரிகார்டிங் டு தட், test will also include the questions related to the India and the neighboring countries. See here, especially to the history, culture, geography, economic, scene, general polity, இன்க்ளூடிங் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன், ஸ்போர்ட்ஸ், சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸுன்ற வரப்போ நமக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வரும். அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து மேபி இப்போது ரீசெண்டாக நடக்கக்கூடிய லைக் IPL பற்றி எதனா ஒரு கேள்வி, என்னென்ன டீம்ஸ் உள்ளே வராங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் ரீசெண்டாக நீங்கள் பெருசாக எதனா பேசப்பட்டது, சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப வாஸ்ட்டாக இருக்கும். பெருசாக எதனா ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம். அண்ட் இது டசன்ட் ரெக்வைஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்டாக உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது, ஆனால் ஜென்ரலாக படிச்சிருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். வெக்காபுலரி, கிராமர், எக்ஸட்ரா அது என்னவாக இருக்கணும், வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், இந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக நம்ம எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது. சினானிம்ஸ், ஆண்டனிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு நியூஸ் பேப்பரை படிச்சிருந்தீங்கனாலும் சரி, இல்லை வந்து ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய சினானிம்ஸ், ஆண்டனிம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அகோனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன், தட் இஸ் பெயின் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக கேட்கக்கூடியது தான், புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் அப்படி உங்களுக்கு இல்லை சார், எனக்கு வந்து அந்த இங்கிலீஷ்ன்றதே எனக்கு சுத்தமாக வராது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ஜென்ரல் சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனிம்ஸ் அப்படின்றக்கூடிய கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள், அதிலே வருங்க. அது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு சும்மா இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக படிச்சிங்கன்னா போதும். பிலீஃப்னா என்ன, ஃபெய்த்து, ஸோ அந்த மாதிரி ஆண்டனிம்ஸுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது. இது ஸ்பெல்லிங் எரர் மோஸ்ட்லி வந்து கிராமர் வச்சு தான் வரும். அண்ட் ஸ்பாட்டிங் தி எரர்ஸ் இன் தி சென்டென்சஸ். ஸ்பாட்டிங் எரர்ஸ்னால் வந்து லைக் த வர்றது, புரியுங்களா? அந்த மாதிரி எங்கே ஆர்டிகல்ஸ் வரும், அண்ட் த idioms and phrases வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அது நீங்கள் ஏற்கனவே நல்லா ஸ்கூலில் கிராமர்ஸ்லாம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம், இல்லைனா அதை நீங்கள் லீவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட், வர்பு, அதெல்லாம் வந்து லைக் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு காமனான வீடியோ ஒன்றாச்சும் பார்த்துக்கோங்கம்மா. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அட்லீஸ்ட் கோ ஃபார் அன் யூடியூப் வீடியோ.
ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் நீங்கள் இதை பார்க்கலனாலும் சரி, ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் என்ன மாதிரி ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க, ஒரு பேங்கிங் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு எதுவாக எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அதில் எப்படி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் பாருங்கள். புரியுதா? தப்பே கிடையாது. ஆனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, லூப்பில் மாட்டிக்காதீங்க. வந்து இந்த ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறது, இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்க்குறது, ஃபேஸ்புக் ஸ்டோரிஸ் பார்க்குறது, இந்த மாதிரி லூப்பில் மாட்டிக்காதீங்க. பிகாஸ் இந்த 10 டேஸ்ன்றது ரொம்ப குருஷியலாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த 10 டேஸை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான் ரொம்ப கேமே அங்கே தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாமோடைய அந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் தி மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் லிட்ரேசி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சென்ஸ் வந்து லைக் இவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் கூகுள் டாக், இமெயில்ஸ், டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர், சோஷியல் மீடியா ஹேண்டல்ஸ். போன 2019 கொஸ்டினில் ட்விட்டரை பற்றிலாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. புரியுதா? ட்விட்டர், FB. ஸோ இப்போ மெட்டாவர்ஸ்ன்றதை மாற்றிருக்காங்க. மெட்டாவர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு காமனான இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்கட்ஸு, MS ஆஃபீஸு, MS எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்கட்ஸ். புரியுதா? ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து அவங்க ரீசெண்டாக கேட்குறாங்க. ஸோ இதுதான். புரியுதுங்களா? இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம இந்த 40 கேள்வி இருக்குது. இந்த 40 கேள்வியில் ஐ வில் பி கவரிங் திஸ் ஏரியா. புரியுது? அந்த ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர், ஜியாகிரஃபி, எக்கனாமிக், இதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் போட்டுருவீங்க. பட் இது வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் போட முடியும். ஒன்லி நோன் ஃபேக்ட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இது இங்கே வந்து கெஸ் பண்ணவே முடியாதுங்க. நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், நோன் ஃபேக்ட்ஸாக இருக்கணும். அங்கே எப்படி நம்ம இந்த சிலபஸில் மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். நம்ம ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன். நம்ம பார்ட் பியை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். ஆனால் பார்ட் ஏல வந்து 40 கொஸ்டின்ஸில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா, ஒரு கொஞ்சம் சின்சியராக நீங்கள் இதை பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா, லைக் அட்லீஸ்ட் யூ குட் ஸ்கோர் டீசெண்டாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து ஒரு 30+ கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் இஃப் ஜஸ்ட் கோயிங் இந்த 10 டேஸ் நீங்கள் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, மினிமம் சும்மா ரேண்டமாக சொல்கிறேன், இதுக்கு வந்து மெனக்கெட்டு நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா 35+40 கூட நீங்கள் 35+ கூட போட்டுருவீங்க. ஓரளவுக்கு நான் வந்து ஜென்ரலாக படிக்கிறேங்க அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு பார்த்துட்டு போகிறேன். ஆனால் இதை மட்டும் தான் நான் ரிவிஷன் பண்ணுவேன், பார்ட் பியை மட்டும் தான் நான் ரிவிஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா, பட் அட்லீஸ்ட் எய்ம் ஃபார் 30+ கொஸ்டின்ஸ் டு ஸ்கோர். அப்படின்னா தான் நம்மளால் வந்து மார்க் எடுக்க முடியும். ஏன்னா வெயிட்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 50% இதில், 50% செகண்ட் CBT கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ரெண்டுமே வெயிட்டேஜ் இருக்கிறதுனால இதில் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு மெனக்கெட்டு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இதை பார்க்குறதாங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஆனால் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இங்கே வந்து நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல போனால் வந்து நான் இங்கே வந்து நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் இது வந்து பேசிக்கலி உங்களுடைய ஸ்கூலிங் தான். இது ஸ்கூலிங் சிலபஸஸ் தான் இது வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இங்கே வந்து உங்கள் மனசு எதனா உங்கள் மனசு சொல்கிறதுக்கெலாம் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறதுக்கெலாம் போயிடாதீங்க. பட் உங்கள் இன்ஸ்டிங்க்ட் எதனா ஒன்று சொல்லிச்சு, இது வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம். பிகாஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? பட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இந்த செகண்ட் பார்ட் பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து டஃப்பாக இருக்கும். பார்ட் பி வந்து நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறதுன்றது தப்பு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ பார்ட் பியில் கெஸ் பண்ணாதீங்க. ஆனால் பார்ட் ஏல நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம். 40 கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஆன்சர் ஃபார் 30+ கொஸ்டின்ஸ்னால கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படின்றேன். தப்பாக ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. தெரியலனா விட்டுருங்க, தப்பே கிடையாதுங்க. ஆனால் தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஈஸியான கொஸ்டின்ஸை விட்டுறாதீங்க. இப்போனா இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப ஈஸியாக தான் வரும். ஆனால் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம். ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன். இந்த கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் பியூர்லி வந்து நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் போகிறதுக்கு ஒரு அவுட்லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது மட்டும்தான் இதோட இந்த செஷனோட பர்பஸ். கண்டிப்பாக இதுலேருந்து தான் வரும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் வந்து பிலீவ் பண்ணாதீங்க. புரியுதுங்களா? கண்டிப்பாக நானும் கிடையாது, யார் நடத்தினாலுமே சரி, ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்தாவே வந்துடும் அப்படின்றதெல்லாம் அது வந்து ஒரு நடத்தணும். புரியுதுங்களா? பட் கோயிங் டு அன் எக்ஸாமினேஷன் வித் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மாடர்ன் இந்தியா பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குங்க. நிறைய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி கேன் பி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு ஏன்ஷியன்ட், மிடிவல் அண்ட் மாடல் அண்ட் INM மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன் நேஷனல் இயக்கம் அப்படின்றது இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்.
இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்றது. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா, எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் தி மாடர்ன் இந்தியன் ஏரியா. ஸோ மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ பாருங்கள், ஸோ திஸ் இஸ் அன் இந்தியா. சார் இது வந்து ஏதோ சேல்ஸ் கேர்ள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் காமிச்சிடாதீங்க. திஸ் இஸ் அன் இந்தியா, திஸ் இஸ் அன் அன்டிவைடட் இந்தியா பிஃபோர் லைக் 1947 முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அன்டிவைடட் இந்தியா வித் பாகிஸ்தான். ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கேம் தே எஸ்டாப்ளிஷ்ட் தேர் ஃபேக்ட்ரி இன் சூரட். ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, கிழக்கு இந்திய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். தட் இஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இஸ் அன் இங்கிலீஷ் கம்பெனி. தே எஸ்டாப்ளிஷ் தேர் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி இன் சூரட். புரியுதுங்களா? தே காட் தி பர்மிஷன் ஃப்ரம் ஜஹாங்கீர் அப்படின்ற கூடிய ஒரு முகலாயர் எம்பையர் கிட்ட இருந்து தான் அது வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க. அண்ட் தே bought the city called 1639. In the year of 1639 they bought a city called மெட்ராஸ். சென்னப்ப நாயக்கர் அப்படின்ற கூடிய நாயக்கர், அவங்க வெங்கடேச நாயக்கர் கிட்ட இருந்து சென்னப்ப நாயக்கர் அப்படின்ற கூடிய அவங்க அப்பா பேர் வைக்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ மெட்ராஸை வந்து பாட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் 1640 they bought an they built a fort called St. George Fort at Chennai. ஓகேவா? ஸோ தட் ஃபோர்ட் that right now it houses the secretariat and the legislative assembly in தமிழ்நாடு. ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும், தலைமைச் செயலகமாக இருக்குது அப்படின்றது. அண்ட் மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஏரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் தட் தேர் பீன் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஓவர் டு தே ஆர் கோயிங் டு ஆக்ரா, மசூலிப்பட்டினம், நாகப்பட்டினம், அண்ட் they are they expanded their areas. And after that, in the year of, they had a territorial ambition, and in the year of 1757 they played a major role. In the year of 1759, as please do remember, it is the battle of பிளாசி போர் அப்படின்ற ஒரு போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கல்கட்டாவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெங்காலில் நடக்குதுங்க பிளாசி போர் அப்படின்றது. அந்த போரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்றவங்க ஜெயிச்சிடறாங்க. இதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய நவாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நவாப் ஆஃப் லைக் பெங்கால் அப்படின்னா சுஜாத் உதுல்லா அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க. புரியுங்க? இவருக்கும் லைக் பிரிட்டிஷர்ஸுக்கும் நடக்குது. இதில் வந்து இவர் தோத்துட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் ஜெயிச்சிடுறாங்க, பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் ஷா ஆலம், முகல் எம்பரர் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் ஷா ஆலம், லைக் லைக் இது வந்து சிராஜுதுல்லா, இது வந்து சுஜாதுல்லா அண்ட் மிர் காசிம் அப்படின்றக்கூடிய பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 1764 த பிளாட்டல் ஆஃப் பக்சர் அப்படின்றக்கூடிய ஒரு போர் நடக்குது. பக்சர் போர் அப்படின்னு, பேட்டில் ஆஃப் பக்சர். ஸோ பிளாஸ் இங்கே இருக்கும், பக்சர் இங்கே இருக்கும். பக்சர் இன் பீகார். அந்த போரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி, ராபர்ட் கிளே வந்து ரொம்ப பெரிய வெற்றி ஜெயிச்சிடறாரு. ஏன் அப்படின்னா நேரடியாக முகலாய பவர், அப்போ வந்து தே ஆர் தி எம்பரர் ஆஃப் தி இந்தியா, ஒரு பேரரசரை தோற்கடித்து அந்த இடத்த அவர் கைப்பற்றி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அது வரைக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுடன் இருந்தக்கூடிய ஒரு அரசரை போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அரசர் கீழே தான் இவங்க உட்காந்து பேசுவாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ். பட் இந்த போர் தோற்றதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1765 ஒரு ட்ரீட்டி நடக்குது, ஒரு உடன்படிக்கை. தட் ட்ரீட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் தி ட்ரீட்டி ஆஃப் அலகாபாத். In that Allahabad treaty, Robert Clive sat in par with the ஷா ஆலம் இரண்டாம் ஷா ஆலம் உடன் அவர் வந்து சரிசமமாக அமர்ந்து இந்த உடன்படிக்கையை கையெழுத்திடுறாங்க. இந்த உடன்படிக்கையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பெங்கால், பீகார் அண்ட் ஒடிசா இந்த 3 மாகாணங்கள் இருக்கக்கூடிய வரி வசூலிக்கும் தன்மையை பிரிட்டிஷ் பெறாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் brought the rights of திவானி ரைட்ஸ் for the areas of பீகார், பெங்கால் அண்ட் ஒடிசா. ஸோ திவானி ரைட்ஸ் அப்படின்னா காசு வாங்கக்கூடிய வருவாய். ரூலர் வந்து இரண்டாம் ஷா ஆலம் தான் இருப்பார், ஆனால் காசு வசூலிக்கக்கூடியது இவங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஆஃப்டர் தட் இது ஓகே. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டூயல் கவர்மெண்ட் அப்படின்பாங்க. டூயல் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை டூயல் கவர்மெண்ட்னா இரட்டை ஆட்சி அப்படின்பாங்க. இரட்டை ஆட்சி இந்த சென்ஸ் வந்து டூயல் கவர்மெண்ட். இரட்டை ஆட்சி அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பவர் ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கும். இரண்டாம் ஷா ஆலம் அப்படின்ற கூடியவர்கிட்ட இருக்கும், ஷா ஆலம் டூ. ஸோ பொலிட்டிக்கல் பவர் அவர்கிட்ட இருக்கும். எக்கனாமிக் ரெவன்யூ பவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ பீப்புள் யாரை ப்ளேம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
இவங்கள தான் ப்ளேம் பண்ணுவாங்க, 2ஆம் ஷா ஆலம் தான் ப்ளேம் பண்ணுவாங்க, இவர் தான் நமக்கு ஒழுங்காக ஒன்றும் செய்கிறதில்ல அப்படின்னு. ஆனால் உண்மையானமே அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் கையில் இருக்கும். இதுதான் டூயல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டூயல் கவர்மெண்ட்டை யார் ஒழிக்கிறாங்க அப்படின்னா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் அப்படின்றக்கூடிய ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் வராரு. அவர் வந்து இந்த இயர் ஆஃப் 1772 ஹி அபாலிஷ்டு தி டூயல் கவர்மெண்ட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ வந்து அவங்களோட டெரிட்டோரியல் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுற போகிறதுனால அந்த நிலங்கள் வந்து உங்ககிட்ட அதிகமாகிட்டே, இப்போ நீங்கள் வந்து புது புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா வரி வசூல் லைக் இன்கம் அதிகமாக வரும். அந்த இன்கம் எதனா வந்து செலவு பண்ணணும், லைக் செலவு பண்ணுறதை விட அது வந்து நிறைய செலவுகள் இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி வரி வசூலிக்கக்கூடிய லேண்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக அவங்க கண்ட்ரோலில் வரக்கூடிய லேண்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரெவென்யூ செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க, வரி வசூலிக்கக்கூடிய முறை. அந்த முறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1793 லார்டு கார்ன்வாலிஸ் அப்படின்றவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்ன்வாலிஸ் brought a system called permanent settlement. நிரந்தரமான ஜமீன்தாரி முறை ஆர் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆர் ஜமீன்தாரி செட்டில்மெண்ட் ஆர் ஜாகிதாரி செட்டில்மெண்ட், அந்த மாதிரி வந்து நிறைய செட்டில்மெண்ட் சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. நிரந்தரமாக ஒரு 10 ஆண்டுகள் ஒரு குத்தகையை விடுறது, இந்த செட்டில்மெண்ட் கொண்டு வராரு. அது வந்து பெங்கால் அப்படின்றத கொண்டு வராரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மகள்வாரி முறை அப்படின்றது லைக் வில்லியம் பென்டிக் அப்படின்ற கொண்டு வராரு. இது வந்து பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட் இங்கே வந்து பஞ்சாப் அப்படின்றக்கூடிய ஏரியாவில் பெரும்பாலும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட் வேர் brought பை லார்டு வில்லியம் பென்டிக். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இந்த மெட்ராஸ் ரீஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயத்வாரி சிஸ்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ரயத்வாரி பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்டில் ஜமீன்தார்கிட்ட போய் லைக் ஜமீன்தார் தான் இங்கே பவராக இருப்பார். மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் மஹல் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ். அப்போது வில்லேஜ் ஹெட்மேன் தலைமை, அந்த தலைவர், ஊர் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த ஹெட்மேன் அவர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு. ரயத் அப்படின்னா டெனன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், விவசாயி. ஸோ விவசாயிக்கிட்டே நேரடியாக அவங்க வந்து அவங்க வந்து வரி வாங்குவாங்க. இதுதான் இந்த 3 சிஸ்டம். இது ஆரம்பித்தவர் வந்து தாமஸ் முன்ரோ. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் செட்டில்மெண்ட்ஸ், இந்த செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இம்பார்ட்டண்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதை வந்து கேட்குறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1798 லார்டு வெல்லஸ்லி அப்படின்ற ஒருத்தர் வராரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹீ brought a system called, ரஃப்லாக வரைகிறேன். ஸோ 1798 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்டு வெல்லஸ்லி brought a system called subsidiary alliance. Subsidiary alliance is nothing but a provision of substituting the naval. இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து காவல்காரங்களாம் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, அவங்களெல்லாம் நீங்கள் போயிடுங்க, நான் என்னுடைய ஆட்களை வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன், உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஆனால் வந்து அவங்க யாருக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னா என்னுடைய பேச்சு தான் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை சப்வர்ட் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரது தான் இந்த சப்சிடி அலையன்ஸு. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக யார் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத்ன்றக்கூடிய ஒரு இடம் அப்போ வந்து ஒரு சுதேச அரசாக இருந்துச்சு. இட் வாஸ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் that joined with the British. So Hyderabad was the first state to join in the subsidiary alliance. So after that பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் இந்த சென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்டு வில்லியம் பென்டிக்ன்றவர் வராரு. ஸோ he was appointed. அது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா there were 3 providences in the presidencies in the British period, that is namely Bengal, Bombay and Madras. So after that இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இந்த இயர் ஆஃப் 1765 இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே தலைமை தாங்குவார். இந்த 3 பிரசிடென்சிக்கும் அவர் தான் ஹெட்ன்ற மாதிரி இருப்பார் ஆக்சுவலி இந்த இயர் ஆஃப் 1773 இருந்து. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1833 இருந்து லைக் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பட்டம் வரும். கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால்ன்றவர் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்ல அழைப்பாங்க, கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால். ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1835 மெக்கலே, லார்டு மெக்கலே அப்படின்றவர் வராரு. லார்டு மெக்கலே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கிவிங் அண்ட் மெக்கலேஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெக்கலேஸ் மினிட் அப்படின்பாங்க, மெக்கலேஸ் மினிட். அந்த மினிட்டில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எம்பசைசிங் ஃபார் தி இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன்.
இங்கிலீஷ் மீடியம் எஜுகேஷன்ற வந்து கொடுக்கணும், இந்தியர்களுக்கு நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா நமக்கு வந்து லேபர் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்றதுக்காக இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்க, இது வந்து இந்தியான்னு வரணும், கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால்ன்றவர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு மாறுறாங்க. ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் லார்டு வில்லியம் பென்டிக், சாரி கரெக்டு தான், லார்டு வில்லியம் பென்டிக். லார்டு வில்லியம் பென்டிக் தான் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கார். ஸோ அவர் பீரியடில் இந்த இயர் ஆஃப் 1829 ஈ அபாலிஷ்டு தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சதி அபாலிஷன், உடன்கட்டை ஏறுதல் என்பதை ராஜாராம் மோகன் ராய் அப்படின்றவருடைய உதவியுடன் அவர் வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறார். வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ராஜாராம் மோகன் ராய். ஓகேவா, இது ஓகேங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1843 இன்னும் ஸ்லேவரி வாஸ் அபாலிஷ்ட் இன் இந்தியா. ஸ்லேவரி வந்து அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸ்லேவரி அபாலிஷன். ஸோ 1856 இந்த இயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ட் டல்ஹவுசி அப்படின்ற வர்றாரு. இவர் வந்து 1853 ஈ லேடு தி ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ட்ராக் ஃப்ரம் மும்பை டு தானேன்ற ஊருக்கு, பம்பாயிலேருந்து தானேக்கு ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே ட்ராக்கை வந்து போட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் விடுறாங்க. அண்ட் 1854 வந்து இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா brought தி போஸ்டல் சர்வீசஸ் அண்ட் டெலகிராம் சர்வீசஸ் லார்ட் டல்ஹவுசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, லார்ட் டல்ஹவுசி. ஓகே, in the year of 1857 he emphasized for an enactment of an act called abolition of the widow remarriage act. விதவைகள் மறுமணம் சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் இவருங்க. widow remarriage act 1856 was brought with the help of, யாருடைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அவருடைய ஹெல்ப்பில் இந்த 1856 ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அண்ட் மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஓகேவா, இஸ் இட் கிளியர்? லைக் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, 1857 தேர் இஸ் ஆல் கிரேட் ரிவோல்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குதுங்க. சிப்பாய் மியூட்டினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Uh, 1857 தி கிரேட் இந்தியன் சிப்பாய் மியூட்டினி. ஸோ அந்த சிப்பாய் மியூட்டினியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இந்திய அரசாங்கத்தில் வேலை செய்த அதிகாரி, லைக் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய மங்கள் பாண்டே அப்படின்ற ஒரு சிப்பாய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பிலாங்ஸ் டு தி பராக்பூர் ரெஜிமெண்ட். அவர் வந்து பராக்பூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் வந்து கல்கட்டா பக்கத்தில் இருக்கும், அந்த ஏரியாவில் வந்து அவருடைய சீனியர் ஆஃபீஸரை வந்து சுட்டுறாரு. அது வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குங்க, நிறைய காசஸ் இருக்கும். அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி காசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் சிம்பிள்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு எதிர்த்து இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா, இல்லை நீங்கள் வந்து எங்களுடைய மதத்தை பரப்ப பார்க்குறீங்க அப்படின்றதுனால வந்து அது வந்து சுட்டுருவார். அதுலேருந்து அது பற்றிட்டு எரியும். ஸோ இந்த மந்த் ஆஃப் லைக் இவர் வந்து மங்கள் பாண்டே வந்து மார்ச், இதெல்லாம் தேவைப்படாது பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, மார்ச் 29, 1857 வந்து அவர் பண்ணுவார். இது வந்து 10th May வந்து இந்த ரிவோல்ட் வந்து ஆரம்பிக்கும். 10th May 1857 இந்த ரிவோல்ட் ஆரம்பிக்கும். மீரட்டில் ஆரம்பிக்கும். மீரட்ன்றது யூபியில் இருக்குது. அந்த யூபியிலேருந்து அவங்க எங்கே போவாங்க அப்படின்னா டெல்லி அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு போவாங்க. அங்கே போயிட்டு முகலாய அரசரான 2ஆம் பகதூர் ஷா அப்படின்வாங்க. ஸோ தே அனௌன்ஸ்டு செகண்ட் பகதூர் ஷா டூ ஆஸ் தேர் எம்பரர். அண்ட் that revolt has spread to various places in India and that created a revolt among the people. ஸோ வெவ்வேறு இடங்களில் அது நடந்தது. ஒவ்வொருத்தவங்களோட தலைமையிலலாம் நடக்கும். டெல்லியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2ஆம் ஷா ஆலமுடைய தலைமையில் நடக்கும். கான்பூரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நானா சாஹிப் அப்படின்னு இருப்பாங்க, தாந்தியா தோப் அப்படின்பாங்க கான்பூர் அப்படின்றது. கான்பூர் இது வந்து மேபி கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தால் இதெல்லாம் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, அதனால் எழுதுகிறேன். பகதூர் ஷா 2
இஸ் இட் ஓகேம்மா? இந்த மாதிரி போகலாமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போகலாமா? யாருன்னா ஒருத்தவங்க கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா தட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஸோ கான்பூர், இது வந்து டெல்லி. கான்பூரில் வந்து தாந்தியா டோப் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் லக்னோவில் பார்த்தீங்கன்னா லக்னோவில் வந்து பேகம் ஹசரத் மஹால் அப்படின்பாங்க. லக்னோ கேபிட்டல் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ். பேகம் ஹசரத் மஹால் அண்ட் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய். அலகாபாத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லியாக்கத் அலி அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பீகாரில் வந்து குன்வர் சிங் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள்ஸ் வேர் பீன் தே வேர் சப்ரஸ்டு. அண்ட் 1858 ஈஸ்ட் இந்தியா ரூல் இன் இந்தியா வாஸ் அபாலிஷ்டு. ஈஸ்ட் இந்தியா ரூல்ன்றது கிடையாது, இதுக்கப்புறம் ஒரு நேரடியாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் நாங்கள் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேங்களா? பிரிட்டிஷ் அரசாங்க ஆட்சியில் கீழே தான் நீங்கள் வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 குவீன் விக்டோரியா அவங்களுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழே தான் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்தியன்ஸ் வேர் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பையர். அண்ட் ஆஃப்டர் ரிவோல்ட் நடக்கிறப்போ கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் லார்ட் கேனின் அப்படின்பாங்க. ரிவோல்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் தான் வந்து கேனின் தான் வந்து மறுபடியும் அந்த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் கீழே குவீன் விக்டோரியா கீழே வரப்போ இவர் தான் வந்து டிக்ளரேஷன் குவீன் விக்டோரியா டிக்ளரேஷன் அப்படின்றத வந்து நவம்பர் 1858 அவர் தான் படிப்பார். லார்ட் கேனின்றது தான் டெல்லி தர்பாரில் படிப்பார். ஸோ திஸ் ஓகே. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த சென்ஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து தேர் இஸ் பீன் டிஸ்கிரிமினேஷன் அமாங் தி இந்தியன்ஸ் அண்ட் தி தி British got so they became so anxious about the Indians, and they were Indians were not given the upper positions in the military, and they were being treated with the inferiority complex. So Indians, the educated Indians now, ஸோ நம்மளுடைய எஜுகேட்டட் இந்தியன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை இங்கேருந்து தான் எனக்கு வந்து பிடிச்சி எடுத்தேன் நான். ஸோ எஜுகேட்டட் இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நவ் தே ரிவோல்டட் அரௌண்ட் தே கிரியேட்டட் இன் தி இயர் ஆஃப் 1885 தே கிரியேட்டட் அன் ஆர்கனைசேஷன் கால்ட் தி இந்தியன் நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன். Indian National Congress. Indian National Congress. It was founded by the retired ICS officer, Indian civil services. அது வந்து ஏஓயும் அப்படின்ற ஒரு ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் அது ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு மாநாடு ஒரு 72 பீப்புள் வந்து அது கலந்துக்கிறாங்க. ஸோ 72 டெலிகேட்ஸ் விருந்தினர்கள் கலந்துக்கிறாங்க. அது இட் ஹெல்ட் இன் தி பாம்பேயில் நடக்குது. அதுக்கு தலைவராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா WC பானர்ஜி அப்படின்றாங்க, உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி அப்படின்றவர் அதுக்கு தலைமை தாங்குறாரு. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1886 இட் ஹெல்ட் இன் கல்கட்டா, 1887 இன் மெட்ராஸ். ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது. இந்த ஆரம்பிக்கிறப்போ யார் இந்த கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா லார்ட் டர்ஃபின். ஸோ லார்ட் டர்ஃபின்ற ஒரு தலைமையாக இருக்கார். இந்த இயரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1878 இதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1878 பார்த்திங்க அப்படின்னா வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்டில் அப்படின்னா உள்நாட்டு செய்திகள்லாம் வெளியிடுறப்போ அதுக்கு வந்து கப்பம் கட்டியிருக்கணும் அவங்க. ஸோ அந்த ஆக்டு 1878 ஆர்ம்ஸ் ஆக்டு. புரியுங்க? ஆர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து இந்தியர்கள் வந்து ஆயுதங்கள் வச்சுருக்க தடை விதிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து லார்ட் லிட்டன் அப்படின்றக்கூடிய லிட்டன் அதை வந்து அவங்க மாற்றுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1883 இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூ நடக்கும். இல்பர்ட் பில் கான்ட்ரவர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்பர்ட் பில் அப்படின்னா வந்து இந்திய ஜட்ஜுகள் வந்து ஐரோப்பியர்களை தண்டிக்கலாம் அப்படின்றது. அது இல்பர்ட் பில்லை கொண்டு வந்தவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்பர்ட் என்ற லா மெம்பர். அப்போ இருந்தவர் லார்டு ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு ரிப்பன். லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிப்பன் வந்து அது ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் தான் டர்ஃபின் வருவார். டர்ஃபின் வரப்போ தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பித்து அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 வகையான பிரிப்பாங்க. ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா மாட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ மாட்ரேட்ஸோடைய தலைவர்கள் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபெரோஷோ மேத்தா, கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அப்படின்ற தலைவர்கள்லாம் வந்து மிதவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ண கோகலே இவங்க மிதவாதிகள் அப்படின்னா இவங்களுடைய கோரிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட மன்றாடுவது, மனு கொடுப்பது, மன்றாடுவது அப்படின்ற கொள்கைகள் அவங்க இருப்பாங்க. ப்ரேயர், பெட்டிஷன், ப்ராபகண்டா அப்படின்னு இருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தே கேவ் தி ஸ்லோகன் ஃபார் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தி பிரிட்டிஷ் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கொள்கையில் வந்தவங்கலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா
லால் பல் பல் அப்படின்னு சொல்லலாம். லாலா பல் லஜபத் ராய், பால கங்காதர திலக் அண்ட் பிபின் சந்திர பால் அப்படின்றக்கூடிய 3 பேரும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்லாம் வந்து அரவிந்த கோஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கோஆபரேஷனாக பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து ஃபாரின் குட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாய்காட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு ஒரு டைமில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1805 வந்து ஜஸ்ட் செகண்ட்மா அதை அழைச்சிட்றேன். ஓகே, என்னப்பா 1905 என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லார்டு கர்சன்ற ஒரு தலைமையாக இருக்கார். லார்டு கர்சன் இந்த இயர் ஆஃப் 1955 he divided பெங்கால், ஈஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு பிரிக்கிறார். ஈஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு பேஸ்ட் ஆன் he said that for administration அப்படின்ற நிர்வாகத்துக்காக நாங்கள் பிரிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க. பட் எவ்ரிபடி நோ தட் they are been dividing பெங்கால் இந்த ரிலீஜனை வச்சு தான் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் பெங்காலில் முஸ்லீம்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க அண்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்துக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்க ஒருத்தவங்களா மைனாரிட்டியாக இருக்கணுன்றதுக்காக அப்படி பிரிக்கப்படுது. அதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பாய்காட் மூமெண்ட் அப்படின்றத ஆரம்பிக்கிறாங்க, புறக்கணிப்பு போராட்டம் அப்படின்றத ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர்கனைஸ்டு மூமெண்ட் கால் boycott movement. In boycott movement they rejected the British's goods and British's colleges, schools, everything. And after that this movement led to the another movement called in the year of 1906. Oh my god, oh god, my pen got stuck man. பெண்ணு எழுத மாட்டாதுங்க. சரி, நான் அது டிக்டேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1906 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதேசி மூமெண்ட் அப்படின்றது வந்துச்சு. ஜஸ்ட் செகண்ட், லெட் மீ டேக் ஓ காட். ஸோ இட் வில் பி கிளியர் ஐ திங்க். ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1906 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இயர் 1906 சுதேசி மூமெண்ட் அப்படின்றது வந்துச்சுங்க. சுதேசி மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுதேசி மூமெண்ட்டில் வந்து லைக் பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் எல்லாம் திறந்துட்டு நம்மளோட இந்திய குட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் சுதேசி மூமெண்ட்ன்றது வந்துச்சு. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் 1907 பார்த்திங்க அப்படின்னா தீஸ் மாடரேட்ஸ் அண்ட் தி எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தே காட் ஸ்பிளிட், they got split, that is called a சூரத் ஸ்பிளிட் அப்படின்பாங்க. ஸோ சூரத் ஸ்பிளிட்டில் 2 பேருமே பிரிஞ்சிடுறாங்க. மாடரேட்ஸும் லைக் மிதவாதிகள், தீவிர தேசியவாதிகள் 2 பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க. பிரிஞ்சுட்டு ஸோ அவங்களுடைய பாதைகளில் அவங்கவுங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. இந்த பீரியடில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1911 வந்து பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை வந்து நல்லிஃபை பண்ணி லார்ட் ஹெர்டின்ஜி அப்படின்றவர் சொல்கிறாரு. ஸோ திரும்ப இணைச்சிட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 1916 பார்த்திங்க அப்படின்னா லக்னோ உடன்படிக்கை அப்படின்றது சைன் பண்ணப்படுது. லக்னோ பேக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த லக்னோ பேக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 பேரும் பிரிஞ்சு போன 2 பேரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க. 2 அணிகளும் ஒன்று சேர்ந்துக்கிறாங்க. காங்கிரஸ் 2 அணிகளாக பிரியுது. அந்த 2 அணிகளும் லக்னோ பேக்டில் சைன் லைக் 2 பேரும் ஒன்றா ஆகுறாங்க. அந்த ஒன்றா சேர்றப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் ஒன்றா சேர்றப்போ முஸ்லீம் லீகும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்றது ஆரம்பிக்கப்படுது. முஸ்லீம் லீக் பார்த்திங்க அப்படின்னா 19 ஆகா கான் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்படுது. ஸோ அவங்களும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் உடன்படிக்கை சைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1916 ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று ஆரம்பிக்கப்படுது. தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படின்றது இந்தியர்கள் இந்திய நாட்டை அவர்கள் தான் ஆள வேண்டும் என்று சொல்லுவது தான் ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட்டு. அந்த மூவ்மெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய அளவில் வந்து அன்னி பெசன்ட் அப்படின்ற ஒரு அம்மையார் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு அயர்லாண்டை சேர்ந்த ஒரு லேடி. So she came to India and she started a movement called Home Rule Movement. And in Western India, that is in Maharashtra, the Home Rule movement was started by Bala Gangadhar Tilakar. So after that, பார்த்திங்க அப்படின்னா
லைக் 1914 வந்து உலகப்போர், முதலாம் உலகப்போர் 1914 அவுட் பிரேக் ஆகிருக்கும். 1918 அது முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் தி வேர்ல்டு வார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1919 தேர் வாஸ் அன் ஆக்ட் கால்டு தி ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வந்திருக்கும். அந்த சட்டம் ரொம்ப கொடூரமான சட்டம். யாருமே அரெஸ்ட் வாரண்ட் இல்லாமல் எல்லாருமே அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அந்த சட்டம். அந்த சட்டத்தில் வந்து பிளாக் ஆக்டன் அப்படின்னு காந்தி சொல்லியிருப்பார். ஸோ காந்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1915 வராரு. காந்தியோடைய குரு வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகலே. அண்ட் அவர் என்ன கோகலே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு வருஷம் நீ இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்திய மக்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீ போராட்டத்துக்கு ஈடுபடணும் அப்படின்றாரு. ஸோ காந்தி ஒரு வருஷம் சுற்றி பார்த்துட்டு 1916 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹி கேம் டு பாலிடிக்ஸ். லைக் 1917 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து சம்பாரன் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் பீகாருக்கு போய் அதில் வந்து விவசாயிகளுக்காக இண்டிகோ பீசன்ஸுக்காக போராடுறாரு. அதாவது அவுரி புரட்சிக்காக போகிறாரு. சம்பாரான் அதில் வந்து வெற்றி பெறாரு. 1918 பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து சாரிம்மா அடுத்து வந்து அகமதாபாத் மில்க் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அகமதாபாத்தில் மில்லு மக்களுக்காக போராடுறாரு, ஊழியர்களுக்காக அதில் வெற்றி பெறாரு. 1918 இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கேதா சத்தியாகிரகம். கேதா அப்படின்னு குஜராத்தில் இருக்குது. ஸோ அகமதாபாத் கேதா அப்படின்றது தான் இந்த ஊருங்க. அந்த ஊரில் அவர் வந்து வெற்றி பெறாரு. ஸோ இந்த 3 வெற்றி பெற்றதுனால ஒரு தொடர்ந்து ஹேட்ரிக் ஹிட்டு கொடுக்கறதுனால அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ அப்படின்னு ஆயிடுறாரு. இந்த பீரியடில் தான் 1919 இந்த ரவுலட் சட்டமன்றம் வருது. அதை வந்து காந்தி வந்து கருப்பு சட்டம் என்று அறிவித்து அதை எதிர்க்கிறார். இதை எதிர்த்து மக்கள் சாய்ஃபுதீன் கிச்லு அண்ட் சத்யபால் அப்படின்னு கூடிய 2 தலைவர்கள் பஞ்சாபில் அம்ரிஸ்டரில் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அவர்களை அந்த அவர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணதை வந்து அவங்க 2 பேரும் டாக்டர்ஸ். ஸோ அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எதிர்த்து மக்கள் எல்லாமே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு அமைதி போராட்டத்தை நடத்துறதுக்காக ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படின்னு அம்ரிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரவுண்டில் சந்திக்கிறாங்க. அந்த கிரவுண்டில் சந்திக்கிறப்போ லைக் ஓ மை காட் எழுத மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே, ஃபைன். கிரவுண்டில் சந்திக்கிறாங்க. அந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஜினல் டயர் அப்படின்றவர் ஷூட் பண்ணிடுறாரு. எல்லாருமே இறந்ததுனால ஃபஸ்ட்டாக தன்னுடைய அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு எதிர்த்து தன்னுடைய அரசு பட்டத்தை திறந்தவர் லைக் ரவீந்திரநாத் தாகூர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் காட் தி நோபல் பிரைஸ் இந்த இயர் ஆஃப் 1913 ஃபார் இஸ் லிட்ரேச்சர் கால்டு கீதாஞ்சலி அப்படின்ற புத்தகத்துக்காக முதல் ஆசிரியர் நோபல் பிரைஸ் பெற்ற முதல் ஆசிரியர்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான். அந்த 1913 வாங்கியிருப்பார் கீதாஞ்சலின்ற புத்தகத்துக்காக. ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரோட் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ ரோட் நேஷனல் ஆந்தம் தி 2 கண்ட்ரிஸ், அமர்சோன பங்காளா அப்படின்னு வங்காளத்துக்கும் ஜனகண மகன அப்படின்ற கூடிய இந்திய பாடல்களுக்கும் இந்திய தேசிய பாடல்களுக்கும் ஆசிரியராக இருப்பவர் அவர் தான். ஸோ தீஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட். ஸோ ஜாலியன் வாலாபாகில் இறந்துடுறாங்க. அண்ட் இந்த இயர் ஆஃப் 1920 பார்த்திங்க அப்படின்னா கிலாஃபட் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்படுது. கிலாஃபட் என்பது காலிஃப் அப்படின்ற கூடிய லைக் டர்க்கியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனுக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை வந்து காந்தி வந்து கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நினைக்கிறாரு. ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டிக்காக ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ அதுக்கு அப்போ ஆரம்பிக்கிறப்போ ஹி ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அண்ட் மூமெண்ட் கால் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்றாங்க. இந்த இயர் ஆஃப் 1920 1920 ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் நீங்கள் இந்தியர்களை யாரும் ஆங்கிலேயர்களுடைய பொருட்களையோ இல்லை ஆங்கிலேயர்களுடைய சேவைகளையோ யாரும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை எதிர்த்து லைக் when Gandhi announced that it was a widespread movement and in the year of 1922 the people of the Gorakhpur Chauri Chaura அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் வந்து the people of Chauri Chaura they burned 22 policemen at the midnight of 5th February so 1922. ஸோ அதை உடனே காந்தி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா 1922 வந்து லைக் அதை வாபஸ் வாங்கிறாரு. இல்லை மக்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து சத்தியாகிரகம்னா என்னென்னு புரியல அப்படின்றாரு, நான் வைலன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியல அப்படின்றாரு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் தேர் வாஸ் அன் ஓகே. ஸோ காந்தி ஹெட்டட் த ஒன்லி காங்கிரஸ் செஷன் காந்தி ஹெட்டட் வந்து பெல்கம் அப்படின்ற ஒரு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர். அந்த ஊரில் 1924 1924 he was the president of the பெல்கம் INC session and in the year of 1925 Sarojini Naidu she headed the Indian National Congress session. The first woman president of Indian National Congress na Annie Besant in the year of 1917. The first Indian woman to head the Indian National Congress session na like Sarojini Naidu in the year of 1925. Okay, moving on to the next வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா in the year of 1920
you know, in the year of 1927, there was a commission called the Simon Commission. It was constituted for the enactment, Government of India Act 1919. எப்படி வந்து அந்த ஆக்ட் வந்து லைக் அந்த ஆக்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு லைக் அந்த ஆக்ட் வந்து எவ்வளோ செயல்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழு தான் அந்த சைமன் குழு. ஸோ அந்த குழுவில் வந்து இந்தியர்கள் யாரும் இல்லைன்னா அது புறக்கணிக்கப்படுறாங்க. நேரு ரிப்போர்ட் அப்படின்றக்கூடிய ரிப்போர்ட் வந்து அதை எதிர்த்து சப்மிட் பண்ணப்படுது 1928. மோதிலால் நேரு, ஜவஹர்லால் நேருவோட அப்பா. ஸோ அது வந்து இளம் நேரு எல்லாருமே எதிர்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1929 லாகூர் செஷன், லாகூர் காங்கிரஸ் அப்படின்றதுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு இளம் தலைவராக இருக்கார். அவர் வந்து ஹெட் பண்ணுறாரு. அங்கே தான் வந்து அவர் பரிபூர்ண விடுதலை அப்படின்றாரு. வி வாண்ட் பூர்ண ஸ்வராஜ் ஃப்ரம் தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் 1920 Gandhi started a Dandi march. He started from in the day of 12th March. He started from the Sabarmati Ashram and he reached Dandi on the. He started the civil disobedience movement that is called as also called as சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டேலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சைமன் கமிஷன் ரிப்போர்ட். ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வட்டமேஜை மாநாடு என்பது லண்டனில் நடக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வாஸ் ஹெல்ட் இன் தி இயர் 1930 வித்வுட் தி பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் தி காங்கிரஸ். அண்ட் 1921 மார்ச்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்தி இர்வின் பேக்ட், இர்வின்ன்றவர் கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கார். 1921 காந்தி இர்வின் பேக்ட் கையெழுத்திடப்படுது. It was signed and Gandhi represented Indian National Congress in the second roundtable conference. So do remember, Gandhi participated in the second roundtable conference. So it went to failure and Gandhi came to India and he also started the civil disobedience movement. So 1932 third roundtable conference occurred without the participation of the like INC, Indian National Congress. In the meanwhile timeல பார்த்தீங்க அப்படின்னா like in the year of 1932 Gandhi, there was an award called Raman Magsaysay Award. So that gave the separate electorate, separate reservation for the minor scheduled tribes. ஸோ அம்பேத்கர் அண்ட் காந்தி signed a pact called உடன்படிக்கையை சைன் பண்ணுறாங்க. அந்த உடன்படிக்கை பேர் பூனா உடன்படிக்கை அப்படின்றாங்க 1932. ஸோ பூனா பேக்ட் வாஸ் signed in the year 1932. It increased the reservation seats for the depressed classes. So that's it. There was an act called Government of India Act in 1935 that was so important and it was the blueprint of the right now Indian Constitution. And in the year of 1937 Congress swept the election and they formed the government in the 8 provinces out of 11. And in the year of 1939 the First World War broke and British announced their participation without the consultation of the Indian leaders. So Indian Congress leaders resigned their position and and that led to the in the year of 1940 there was one called August offer அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் in the year of 1942 there was a movement called Quit India movement in 1942 that was started by Mahatma Gandhi. And in the year of 1945 there was a plan called Waival Plan. And in the year of 1946 there was a plan called Cabinet Mission Plan. And in the year of 1947 there was a plan called Mountbatten Plan. So Mountbatten Plan came in, that was said in the 3rd June 1945. That said there will be 2 countries, namely India and Pakistan. So India and Pakistan were given freedom in the 1947, 14th August for Pakistan and 15th August for the India. So this is an outline of like modern India and the Indian national movement. So let me try if oh my god, if my pen got stuck. So next class நான் like Indian Constitution இன்றைக்கி நான் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோமா. Indian Constitution and Indian Geography ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். So pardon me, we will conduct another session for the same. So Indian polity and like ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் Indian polity, what is meant by polity, what is meant by the geography of India and what is the economic scenario and little bit of current affairs. We will have another session. We will see you soon. Like if you have any queries, you can ask. Like regarding that queries, I have to mention one thing. Like till date, we don't have any kind of update for the TN MRB FSO exam. But MRB board has been so active.
they have released 2 notification recently, 2 days ago. They released a notification for the junior assistant. So as of now, we can expect the exams in the month of May, I think so. ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் நடக்குங்க, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். டேட் மட்டும் இன்னும் சொல்லலை. வேறு எதனா கொரிஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். இஃப் நாட், we can sign off this class. Pardon me people, I took 50 minutes. Okay, I think no one has any kind of queries. So thank you ma, thank you so much for your comments. டெஸ்ட் சீரிஸ் நான் வந்து இப்போ ஃபுல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க 3 ஃபுல் டெஸ்ட் அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். லைக் டெக்னிக்கல் டீம் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக டெஸ்ட் சீரிஸில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் சீரிஸ் வேணும்னா அப்படின்னா ஏகேஎம் டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்ளிகேஷனில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் யூ பீப்புள் டு ரைட் தட் எக்ஸாம் ஒன்லி இன் எனி டெஸ்க்டாப்பில் எழுதினீங்கன்னா ஒன்று நல்லாயிருக்கும். அது வந்து நல்லாயிருக்கும். டிஓ எக்ஸாம் எல்லாமே ஒன்று தாங்க. லைக் டிஓ, ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அதில் நீங்கள் எது பார்க்கலாம் 3 டெஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ் டு bear with me, and let me sign off this session. Okay, thank you people.